Okay, now we are going to see about League of Nations. Okay, League of Nations, it was in the Paris Peace Conference. The League of Nations was formed in 1920. Okay, so it included each of the treaties. The conference la nariya treaties எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. Already நம்ம பார்த்தோம் provisions of the agreement ன்னு. So the treaty was signed after the First World War. It was largely due to the pressure from the USA President Woodrow Wilson. The treaty வந்து Woodrow Wilson ஓட pressure-னால தான் அது வந்து போட்டாங்க. And also in drawing up the constitution of this organization, the ideas of Britain and America. Okay, the league was formed in 1920. It has consisted 5 bodies. What are the bodies? League of Nations 5 bodies இருக்கு. First one the Assembly, second the Council, the Secretariat, the Permanent Court of Justice, International Labour Organization. Okay, so the 5 bodies consist in the league. The Council was executive the league. Okay, Council தான் first இதுல executive இருக்கும். Each member country has represented the Assembly. Assemblyல ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து ஒரு மெம்பர்ஸ் வந்து இந்த அசெம்பிளில இருப்பாங்க. And the league council was the executive. Council வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவா இருக்கும். And இந்த கவுன்சில் இதுல வந்து Britain, France, Italy, Japan and United States. This is the originally permanent members. Okay, யாரெல்லாம் permanent members பாப்போம்? Britain, France, Italy, Japan and United States. They are the declared permanent members of the council. Council இருக்கக்கூடிய permanent members அப்படினு அந்த கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கக்கூடியவங்கள போட்டாச்சு. But each member had one vote. Okay, each member had one vote. And since all decision had to unanimous, எல்லா decision எல்லாரோட சம்மதத்தோட தான் அதுல எடுப்பாங்க. Even the small nations possess the right to veto. அவங்களுக்கு கூட அதுல வந்து கருத்து சொல்றதுக்கோ மறுக்கிறதுக்கோ ஸ்மால் நேஷன்ஸ்க்கு கூட ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அதுல போடுவாங்க. The Secretariat of the League of Nations located in Geneva. Okay, இது எங்க இருக்குன்னா ஜெனீவால இருக்கு. செக்ரட்டரியேட் வந்து ஜெனீவால இருக்கு. இந்த செக்ரட்டரி ஜெனரல் ஃபர்ஸ்ட் செக்ரட்டரி ஜெனரல் அப்படி யாருன்னு பார்த்தோம்னா சர் எரிக் ட்ரமான். பிரிட்டன்ல இருந்து சர் எரிக் டெமான்ங்கிறவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் செக்ரட்டரி ஜெனரலா இருக்காங்க. The staff of the secretariat it was appointed by the secretary general. Okay, the council ல இருக்கக்கூடிய அவங்களோட கன்சல்டேஷன் மூலமா தான் இந்த அதுல இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் எல்லாம் செக்ரட்டரி எல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. And the International Court of Justice, it was set up in the Hague. International Court of Justice, it was set up in Hague. Secretariat வந்து ஜெனீவால இருக்கு. International Court of Justice வந்து ஹேக்ல இருக்கு. Okay, the court was made of 15 judges. இங்க இருக்கு the International Courtல 15 judges இருப்பாங்க. Okay, 15 judges தான் இதுல இருந்து அவங்க அந்த டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கான அத்தாரிட்டி எல்லாம் அவங்களுக்கு தான் வந்து. இந்த இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் கம்பரஸ்ட் a secretariat and general conference which included 4 representatives from each country. ஒவ்வொரு கண்ட்ரில இருந்து 4 மெம்பர்ஸ் வந்து இந்த இதுல இருப்பாங்க. ஓகே, ஒரு இதுவே அவங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவங்களோட சப்போர்ட்ஸும் அதுல இருக்கும். Okay, now we are going to see about objectives of the league. This is 2-fold objectives. First one is avoid war and maintain peace. That's the first one. And the second one is promote international cooperation in economic and social affairs. This is the main objective. நம்ம சொல்லிக்கலாம். The league intended to act as conciliator and arbitrator. Conciliator னா நடுநிலைமையா இருக்கிறது. And arbitrator அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வந்து சமாதானப்படுத்துற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ரோலை தான் இந்த லீக் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தது. ஸோ ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல இந்த லீக் வந்து அப்படிதான் இருந்துச்சு. இஃப் வார்ஸ் ஷுட் பிரேக் ஆன் டெஸ்பைட் ஆர்பிட்ரேஷன், அவங்களோட சமாதானத்தை நடுநிலைமையை மீறி வார் தொடங்கிச்சுன்னா யாரு வார் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க the members should apply sanctions to address the first economic and then
மிலிட்ரி. அவங்க அப்படி யார் அப்படி வாரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள எதில் ஃபஸ்ட்டு தடை பண்ணுவாங்கன்னா எக்கனாமிக் லெவலில் அவங்களோட பொருளாதாரத்தை அப்படியே தடை பண்ணிடுவாங்க. த செகண்ட் ஒன் மிலிட்ரி. ஓகே, இதுதான் அவங்களோட ஆக்ஷனாக இருந்துச்சு. பட் இட் வாஸ் டிஃபிகல்டி இன் அச்சீவிங் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ். அந்த அதோடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ், அதோட எய்மை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு it has a lot of difficulties. But what are the difficulties? First one, it has consisted the great powers. First one, USA. It did not become a member. அந்த உட்ரோ வில்சன் தான் அதை வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்து லீக் ஆஃப் நேஷனை ஃபார்ம் பண்ணார். பட் யூஎஸ்ஏ வாஸ் நாட் இன் த லீக். ஓகே, அதில் அவங்க வந்து மெம்பராக இருக்கலை. அண்ட் செகண்ட் ஒன் ஜெர்மனி, கிரேட் பவரில் செகண்ட் ஒன் ஜெர்மனி. It is a defeated nation, and Russia also. Okay, so the three great powers not active in the league. So it was so difficult in achieving their aims. And also later to join இதெல்லாம் இப்படி ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது later the Germany and Russia and Germany இது ரெண்டுமே என்ன வந்து இந்த லீக்ல ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. 1926 ஜெர்மனி and 1934 ரஷ்யா. ஓகே, இது ரெண்டும் அந்த லீக்ல ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. 1924 ஜெர்மனி and 1934. ஓகே, 1934 ரஷ்யா. இவங்க ரெண்டு பேருமே they joined the league. And while Germany resigned in 1933, ஜெர்மனி 1933ல அந்த இதுலேருந்து ரிசைன் பண்ணி லீக்லேருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி 1939ல் ரஷ்யாவும் அப்படியே அதுலேருந்து போயிட்டு. ஓகேயா, ஜாயின் பண்ணது ஜெர்மனி 1924 அண்ட் லெஃப்ட் ஃப்ரம் 1933. ரஷ்யா ஆல்சோ 1934ல் ஜாயின் பண்ணிச்சு. 1939ல் அதுவும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி அதுலேருந்து வெளியே வந்துச்சு. ஓகேயா, ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் லீகோட ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நிறைய லாட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், லீக் வாஸ் கால்டு த செட்டில் நம்பர் ஆஃப் டிஸ்பியூட்ஸ் பிட்வீன் 1920 அந்த ஃபார்ம் பண்ணது 20. ஸோ 20லேருந்து 25ல நிறைய டிஸ்பியூட்ஸை செட்டில் பண்ணியிருக்கு. த லீக் வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் 3 issues. அதை என்னென்னு பார்த்தோம்னா 1920 டிஸ்பியூட் அரோஸ் பிட்வீன் ஸ்வீடன் அண்ட் ஃபின்லாண்ட். ஸ்வீடனுக்கு ஃபின்லாண்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு டிஸ்பியூட் ப்ராப்ளத்தை அந்த ஆலந்து ஐலாண்ட் பிரச்சனையில் இருந்த அந்த டிஸ்பியூட் பிரச்சனை இதை வந்து அது சால்வ் பண்ணியிருக்கு. த செகண்ட் ஒன், த லீக் ரூல்டு த ஐலாண்ட் ஷுட் கோ டு ஃபின்லாண்ட். In the following year, league was asked to settle the frontier between Poland and Germany. போலண்ட் ஜெர்மனி கடையில் அந்த frontier ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணியிருக்கு. அப்பர் ஸ்லேஷியா பற்றி. It was successfully resolved by the league. Okay. And also the third dispute was between Greece and Bulgaria. 1925ல Greece and Bulgaria இடையில இருந்த அந்த டிஸ்பியூட்ஸை இது வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கு. அது என்னன்னா, Greece invaded Bulgaria and the league ordered to ceasefire. But after investigation, they blamed Greece and decided to Greece was to pay reparation. கிரீஸுக்கு இவங்களுக்கு இடையில இருந்த இதில் வந்து கிரீஸ்க்கு மேலே தான் தப்பு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்ச உடனே அது என்ன பண்ணுச்சு, கிரீஸ் தான் என்ன பண்ணணும், வார் ரிப்பரேஷன் வந்து பே பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி லீக் வந்து ஆர்டர் பண்ணிட்டு. ஓகே, ஸோ தஸ் த லீக் ஹேட் பீன் சக்ஸஸ்ஃபுல் அன்டில் சைனிங் த லொகார்னா ட்ரீட்டி. இந்த லொகார்னா ட்ரீட்டி போடுறது வரைக்கும் அந்த லீக் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் போயிட்டு இருந்தது. ஓகே, ஸோ இந்த ட்ரீட்டி, பை திஸ் ட்ரீட்டி ஜெர்மன், France, Belgium, Great Britain and Italy mutually guaranteed peace in Western Europe. Western Europeல அவங்க வந்து பீஸை மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஒரு ட்ரீட்டி இது பண்ணிக்கிட்டாங்க. த சேம் அதே மாதிரி தேராஃப்டர் ஜெர்மனி ஆல்சோ ஜாயின் த லீக் அண்ட் வாஸ் கிவிங் ஏ பெர்மனன்ட் சீட். அந்த கவுன்சிலில் ஜெர்மனிக்கும் ஒரு பெர்மனன்ட் சீட்டு கொடுத்துட்டாங்க. 1924ல் ஜெர்மனி அந்த லீக்கில் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா அதுக்கு ஜெர்மனிக்கு அந்த இதில் அந்த கவுன்சிலில் ஒரு பெர்மனன்ட் மெம்பர் சீட்டை ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேயா, ஸோ ஆஃப்டர் 2 years US and Russia also began to participate non-political activities of league. யூஎஸும் ரஷ்யாவும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த லீகோட நான் பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸில் அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, இதோட வயலேஷன் என்னன்னு பார்த்தா, ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் கன்ஃபronting த யூரோப்பியன் பவர்ஸ்.
how to achieve disarmament, அதாவது ஆயுத குறைப்பு படை குறைப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை வந்து எப்படி குறைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது எப்படி அந்த 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 யூரோப்பியன் பவர்ஸ் அவங்க வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ in 1925 the council of the league set up commission, okay, to hold a disarmament conference. அப்படி அதை அவங்க வந்து disarmament conference-ஆக போட்டு இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் இட் வாஸ் நாட் தேர், அது முடியலை. பட் இட் ப்ரொபோஸ்ட் த கான்ஃபரன்ஸ் மாட்டரைஸ்டு ஒன்லி இன் February 1932. அவங்க வந்து 1925 இந்த மாதிரி ஒரு கவுன்சில் அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க, அது முடியலை. அப்புறம் 32 தான் அது வந்து அந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து போட்டாங்க. இன் திஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஜெர்மனி டிமாண்ட் ஈக்குவாலிட்டி ஆர்ம்ஸ். அது பிரான்ஸ் மாதிரியே ஜெர்மனிக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட்டி இந்த ஆஃப்டர் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் ஜெர்மனி வாஸ் ஃபோர்ஸ்டு டு ஹார்ஸ் டேர்ம்ஸ், நிறைய ஹார்ஸ் டேர்ம்ஸில் சைன் வாங்கினாங்க. அதில் ஒன்று தான் என்னது, அவங்களோட ஆயுதத்தை குறைக்கிறது, கம்மி பண்ணுறது. ஸோ இப்போ இந்த ஜெர்மனி வந்து என்ன பண்ணுது, அப்பீல் பண்ணுது, பிரான்ஸ் மாதிரி நாங்களும் எங்களுக்கும் அந்த ஆர்ம்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு இது அக்செப்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அது கேக்கு. பட் ஈக்குவல் ஆர்ம்ஸ் ஈக்குவாலிட்டி, பிரான்ஸ் மாதிரி ஈக்குவாலிட்டியாக இருக்கணும். பட் இட் வாஸ் ரிஜெக்டட். In October, Hitler withdrew Germany from the conference and league. கான்ஃபரன்ஸ்லேருந்து லீக்லேருந்து ஜெர்மனியை வித்ட்ரா பண்ணுறாரு. அப்போ ஜெர்மனியில் யார் இருந்தால் ஹிட்லரோட கண்ட்ரோலில் தான் இந்த ஜெர்மனி இருந்துச்சு. ஸோ ஹிட்லர் withdrew Germany from the conference and the league. And next one, Japan attacked Manchuria in September 1931. So it was condemned by the league. ஜப்பானை வந்து லீக் வந்து கண்டெம் பண்ணுது. பட் ஸோ ஜப்பான் என்ன பண்ணுது, ஜப்பான் ஆல்சோ ஃபாலோடு த எப்படி ஜெர்மனிக்கு அவங்களோட ஆர்ம்ஸை பெருக்கிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல லீக் வந்து அக்செப்ட் பண்ணாததுனால அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, லீக்லேருந்து ரிலீவ் ஆகிட்டாங்க, வித்ட்ரா பண்ணாங்க. அதே மாதிரி ஜப்பான் ஆல்சோ ஃபாலோடு தட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த ஜெர்மனி அண்ட் ரிசைன் ஃப்ரம் த லீக். அதே மாதிரி லீக்லேருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு அதே ஃபாலோ பண்ணி இந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் இட்டாலிஸ் அட்டாக் இன் எத்தியோப்பியா த லீக் அப்ளைடு சாங்ஷன்ஸ். So, as the sanction came to effect, Italy resigned from the league 1937. Step by step ஒரு கண்ட்ரியாக அந்த லீக் வந்து அப்படியே லீவ் ஆகிட்டே இருக்காங்க. thereafter the league was a passive witness to events. ஸோ என்ன ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த லீக் வந்து சும்மா அந்த இதெல்லாமே ஒரு பார்க்குற மாதிரி கண் வந்து பார்த்துட்டு சும்மா இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாசிவ் விட்னஸாக அப்படியே அந்த ஈவெண்ட்டுக்கெல்லாம் அப்படி இருந்துட்டு டேக்கிங் நோ பார்ட் இந்த கிரிசிஸ் ஓவர் த ரைன்லேண்ட் ஆல்சோ. அவங்க அந்த இதெல்லாமே நடக்கும்போது அவங்க ஒரு சும்மா ஒரு பாசிவ் விட்னஸாக அப்படி இருந்து பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஸோ ஆஸ்திரியா, செக்கோஸ்லோவேக்கியா அண்ட் போலண்ட் இது எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிரிசிஸ் நடக்கும்போது இதெல்லாம் அவங்க பார்த்துட்டு தான் இருந்தாங்க. த லாஸ்ட் டிசிசிவ் ஆக்ஷன் இட் டுக் வாஸ் இன் டிசம்பர் 1939. எப்போ அது நடந்துச்சுன்னா 1939 when Russia was expelled for their attack on Finland. ரஷ்யா ஃபின்லாண்ட் அட்டாக் பண்ணும்போது அப்போ தான் அது வந்து டிசிசிவ் ஆக்ஷன் லீக் எடுக்குது. ஓகே, ஸோ த அசம்பிளி டிட் நாட் மீட் அகெயின் அண்ட் லீக் நேஷன் வாஸ் ஃபைனலி டிசால்வ்டு இன் 1946. என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த லீக் ஆஃப் நேஷனை டிசால்வ் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா அதுக்கு அந்த லீக்கில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்டான கிரேட் பவர்ஸ் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே அதில் வந்து லீவ் ஆகிட்டு அதில் பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸை தவிர மற்ற எல்லா கண்ட்ரிஸுமே அதுலேருந்து விலகிட்டாங்க. ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரால் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ஓகே, அதோட காசஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த லீக்கோட ஃபெயிலியர்ஸ்க்கான மெயின் ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the league appeared to be an organization those who were victorious in the first world war. the league ஃபார்ம் பண்ணதுல யாரெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா இந்த விக்டோரியஸ், யாரெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் வின்னாக இருந்தாங்களோ விக்டோரியஸ், யாருக்கு வெற்றி கிடைச்சதோ அவங்க தான். ஸோ அவங்கள சார்ந்ததாக தான் இந்த லீக் ஆஃப் நேஷன் இருந்தது. அந்த செகண்ட், since it lacked the military power of its own, இதுக்குன்னு ஒரு தனி military power இல்லை. ஸோ இது could not enforce its decision, அதுக்கு தன்னால் சுயமாக டிசிஷன் எடுக்க முடியல. and the founder of this peace organization underestimated the power of nationalism. இதை யார் ஃபவுண்ட் பண்ணாங்க, USA. ஓகே, அவங்களால இதை வந்து அந்த அளவுக்கு கொண்டு போல அவங்க ஒரு பார்ட்னராக மெம்பராக இருக்கலை. ஸோ the principle of collective security could not be applied in actual practice. அவங்க எல்லாரையும் கேதர் பண்ணணும்னு கொண்டு வந்த அந்த ஒரு இதை வந்து ஆக்டிவ்ல அவங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியலை. the last final reason, when Italy, Japan and Germany headed by dictators, அங்கே அந்த 3 கண்ட்ரிஸ்லையும் டிக்டேட்டர்ஸோட ரூலிங் இருக்கும்போது refused to be bounded by the orders of the league. ஓகே, ஸோ இவங்க அந்த கிரேட் பவர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி
ஒரு டிக்டேட்டர்ஸோட கண்ட்ரோலில் இந்த கண்ட்ரிஸ் இருந்தனால இதில் அவங்க வந்து லீகோட ஆர்டரை வந்து அக்செப்ட் பண்ணலை, அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலை. ஸோ த பிரிட்டன் அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் வேர் ஒன்லி த மேஜர் பவர் டு ஆக்ட் டிசிசிவ்லி. அந்த லீக் ஆஃப் நேஷனில் பிரிட்டனும் ஃப்ரான்ஸும் மட்டும்தான் இதில் வந்து ஒரு ஆக்டிவ் பார்ட்டாக இருந்தாங்க. மற்ற கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே என்ன டிக்டேட்டர்ஷிப்பில் போயிட்டு. ஓகே, ஸோ இதுதான் அந்த லீக் ஆஃப் நேஷன் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான மெயின் ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? இதோட இந்த லெசன் முடிஞ்சுது. இனி நீங்கள் அந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஆன்சர் இதெல்லாமே நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக படிச்சுருங்க. நான் அன்றைக்கி ஆல்ரெடி ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருந்தேன், படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கும் நான் அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறேன், நீங்கள் அதை படிச்சுருங்க. ஓகேவா? தேங்க்யூ.